చెల్లించుడి, స్తుతులను చెల్లించుడి, కృతజ్ఞతలర్పించుడి, స్తుతులను చెల్లించుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతి చెల్లించుడి. నాకము వర్షించిన లోకము నశించిన, నాకము వర్షించిన లోకము నశించిన, నీకు అండగా నిలచిన విభునకు, నీకు అండగా నిలచిన విభునకు. కృతజ్ఞతలర్పించుడి, స్తుతులను చెల్లించుడి, కృతజ్ఞతలర్పించుడి, స్తుతులను చెల్లించుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకే కృతజ్ఞత, స్తుతి చెల్లించుడి. కరువులు కల్గినను, మరణమి వచ్చినను, కరువులు కలిగినను, మరణమి వచ్చినను, కరుణతో కొరతలను. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిడ్డలారా, దేవారాధన క్యాలెండర్లో ఒక కొత్త సీజన్ మనం ప్రారంభిస్తున్నాం ఈ రోజు నుంచి. ఆగమన కాలం, ద సీజన్ ఆఫ్ అడ్వెంట్. అందులో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనడానికి మీ అందరినీ ఎంతో సంతోషంతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు ప్రియబిడ్డలారా, ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసి మన ప్రార్థనా సాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. వారి కోసం, వారి ఇంటెన్షన్ కోసం స్పెషల్లీ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Mass sponsored by Hussein and Apsara and a family. Share Thanksgiving Mass for the protection until now and for God's grace, good education and a brighter future of Sheikh Simran, and for the blessings upon the job of Sheikh Samir, and for the financial blessings upon the family. Privilara, ఈ కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా షేక్ సిమ్రన్ అండ్ షేక్ సమీర్ మన ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సహాయం కోరుకున్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు ఈ కుటుంబాన్ని దేవుడు ప్రత్యేకంగా దీవించమని మనం వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరుకున్న వారు, అలాగే గ్రెగరియన్ మాస్ పెట్టించిన వారి చివరి సండే, చివరి డే ఈరోజు అన్నమాట. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి December 1st మనము ప్రారంభిస్తున్నాం. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Innaredi and all the other souls who rest in peace. Mass offered by Gade Lusirani and the family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar and Boga Agnes. Mass offered by Boga Arogyam and the family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Valangani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreats and the construction, and for God's protection upon everyone involved in the construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center team members. For the repose of the souls of Addagatla Shushilamma, Beam Shetty Francis, Mariamma, Addagatla Jopamalama, Goli Carlos, Jojappa, Avari Ludmeri, Papaya, Sister Regina, Father Andrews,
and for all the souls in purgatory and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Bhimshetty Michael and Elizabeth Rani and family members. For the departed souls of Yeruva Gregor Reddy, Veronicamma Raja Reddy, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yeruva Chinnappa Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arugya Mary, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the eternal peace of the departed soul of Allam Lourdes Reddy, Gregorian Mass offered by the members of the family. For the eternal peace of the departed souls of Yeruva Chinnappa Reddy, Lourdamma, Mareddy, Veronicamma, B. Reddy, Papi Reddy, Annamma, Tumma Mareddy, Nakshatramma, Yeruva Arugya Reddy, T. Thomas Reddy, K. Kaspar Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy and Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessing so far and for the guidance and success of the project of Sarvokjish, Mass offered by the Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Neeraja. For the forgiveness and the eternal peace of the departed souls of Agade Raippa Reddy, Chinnappa Reddy, and all the family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugendra Reddy, Asha, Nikita, and Nishant Reddy. For the eternal peace of the departed souls of Dasare Shaurirani, and the departed souls of Dasare Thomasaya, Rajamma, Innaya, Thomasamma, Thomasaya, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered to the intercession of Saint Anthony offered by Dasari Ajit. For the eternal peace of the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tata Reddy, Gregor Reddy, and all the souls of the family members, and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jayapal Reddy and Lourdes Mary and family members. For the eternal peace of the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhagar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family members. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory, so rest in peace, Gregorian Mass offered by Y. Rajesh and family members. For the salvation, brighter future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Raipur Reddy and Usha and family members. For the eternal peace, the departed souls of Dondeti, Amruta Reddy, Shaurilama, Elias Reddy, Nirmala, Arugya Reddy, and all the souls of the family members and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti, Vijay Bhaskar Reddy, and Chaitanyavani and family. For all the departed souls who suffered the loss of their lives in the concentration camp during the Second World War, and for the eternal rest and peace to them, in God's mercy and love, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and the families of Katturu, Manilal, and the M. Lazarus to rest in peace in heaven, and for the orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For the eternal peace of the departed souls of S. Raipur Reddy and the good health of Vasanta, Mass offered by S. Vasanta. For the eternal peace of the departed souls of Yeruva Shau Reddy and the orphan souls and the souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family members. For the eternal peace of the departed souls in purgatory and the orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For the eternal rest and the peace of the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narsamma, M. Narasaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhagar, and all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and the family members.
For the eternal rest and the peace of the departed souls of Pudota Rayana, Shushila, Father Innaya, DCL, Nagoto Chinnaya, Saubhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and the departed souls of the family members, Gregorian Mass offered by Nagoto, Anna Mary, and family members. For the eternal peace of the departed souls of Sheelam Joji Shoramma, Polishetty Antaya, Sujanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass offered by Sheelam Balasundaravu and Nirmala Rani. For all the departed souls of Vangala Sominath Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For the eternal peace of the orphan souls in purgatory, Mass offered by Penta Reddy Sundari. For the eternal peace of the departed soul of Jannagatla Chinnaya, Mass offered by Vasuntara Devi. For the departed souls of Channupati Lurdaya, Marthamma, Melkiraju, Marneni Innaya, Antonamma, Antaya, Balraju, Louis. And for all the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and the family. For all the departed souls in the family of Parvati and the departed souls in purgatory, Mass offered by Parvati and the family members. For the eternal peace of the departed souls of Vamshi, Mass offered by Prabha. Thanksgiving Mass for all the blessings and the healing of Raju, and for the departed souls of Juba Subbarao, Anastasiamma, Vijayakumari, Brigitamma, Angelamma, and for all the departed souls of a Duba family, Mass offered by Duba Raju and the family members. For the departed souls of Potla Moses, Devabhayam, Suvarna Mary, Nilambaram, Nicholas, Lourdes Mary, and for the departed souls of Potla family, and for the brighter futures, Job, and the spiritual growth of Raju, Priya, Mass offered by Duba Raju and the family members. For the eternal peace, the departed soul of Namburu Joji Master, Mass offered by the members of the family. For God's protection and the blessings upon Advai on the occasion of the birthday, Mass offered by Naveen, Usha, and the family. Advai, wish you a very, very happy birthday, and on the first Sunday of the Advent. We pray in a very special way for Usha and Naveen, the parents, that God may bless this boy abundantly, and this boy, Advai, becomes a channel of blessing for you and your family. Congratulations to Naveen and Usha. God bless you. For the good health and the safe delivery of Divya, Mass offered by Glory and the family members. For the daughter-in-law to come back to the family and the good business development of Sarojini, Mass offered by Sarojini and the family members. For the salvation of Uma Devi, Mass offered by Saubhagya. For the good job of Nikhil and Akhil to get PR to Australia, Mass offered by Aruna. For the Bala Soni to get new job, and for the business development of Hasini, Mass offered by J. Shurilu. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, సుదీర్ఘమైన ఇన్ని పరిశుద్ధ బలిపూజ ఇంటెన్షన్స్ని ఈ ఆగమన కాల ఫస్ట్ సండే ఈ బలిపీఠ మీద సమర్పించుకుంటూ గురువులు మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది ఈ సండే ఈ పూజలో పాల్గొంటారు. మీ అందరి విన్నపాలను ఇక్కడ సమర్పించుకుంటున్నాం బిళ్ళరా. అలాగే మా ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మీరు ఫోన్ చేసి ప్రార్థనా సాయం అడుగుతారు, మీకు ఇంటెన్షన్స్ మీరు మాకు రాసిస్తారు, మమ్మల్ని వచ్చి కలిసి మీరు ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ కౌన్సిలింగ్లో అడుగుతారు. బిడ్డలారా, మీ అందరి విన్నపాలు ఈ సండే గురువుగా నేను సమర్పించి మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. మనము రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మన శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆశలు కోరికలు విన్నపాలు ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా నిండు భక్తితో ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి దేవునికి స్వీకార్యమైన అర్పణగా మారాలని మనం మనల్ని సమర్పించుకుంటూ భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం ప్రారంభిద్దాం.
పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియములారా, మనము ఆగమన కాలంలో ప్రవేశించి ఉన్నాం. ఆగమన కాలం అంటే మనకు 2 విషయాలు గుర్తుకు రావాలి. ఒకటి, 2025 సంవత్సరాల క్రితం యేసుక్రీస్తు మనిషిగా పుట్టిన మనుష్యావతార సంఘటన, ఇమ్మానువేలు అనగా దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆ చరిత్ర సంఘటన మనకు గుర్తుకు రావాలి. రెండవది, ఆగమన కాల ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనము ఈ నవంబర్ 30 తారీఖున సండే మొదలుకొని మనకి 4 ఆదివారాల 4 వారాల ప్రిపరేషన్స్ సిద్ధపాటు ఉన్నాయి. అదేనికంటే యేసుక్రీస్తు 2వ రాకకి అది సూచన. ప్రియపట్లారా, అందువలన ఈ 4 వారాలను 4 ప్రత్యేకమైనటువంటి క్యాండిల్స్తో, ఆ ఒక్కొక్క క్యాండిల్కి ఉన్న ప్రత్యేకతలతో మనము ఒక రీతిని తయారు చేసి ప్రియలారా ప్రతి ఆర్సీఎం చర్చిలో శాంక్చురీ దగ్గర మనం పెడుతూ ఉన్నాం, లేదా ఆల్టర్ దగ్గర పెడుతూ ఉన్నాం. ఏలుడు ధ్యాన వడక మందిరములో చూడండి, ఇక్కడ ఈ బలిపీఠానికి కుడి వైపున చూడండి, ఇక్కడ ఒక రీతు ఎంత అందంగా చక్కగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నామన్నమాట. ఈ రీతిలో అక్కడ 5 క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. మొదటి క్యాండిల్ ప్రియులారా, అది పర్పుల్ కలర్లో ఉంటుంది. అది హోప్ లేదా నిరీక్షణకి సూచన. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే గత ఆల్మోస్ట్ 700 సంవత్సరాల క్రితం యెషయా ప్రవక్త పలికిన ప్రవచన ప్రకారము దేవుడు మనిషిగా రాబోతూ ఉన్నాడు అనే ప్రవచనానికి సూచనగా ఈ ప్రాఫెసీ క్యాండిల్ అని ఒక పర్పుల్ క్యాండిల్ మనకు ఉంటుంది. ఇది మనము ఈ మొదటి వారములో ఈరోజు మనం వెలిగించి ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. రెండవదిగా పిల్లరా, మనకి 2వ పర్పుల్ క్యాండిల్ ఉంది. దానికి పీస్ లేదా సమాధానము అని అర్థం. అదేంటంటే జోసేపు మేరీ నజరేత్ నుంచి పిల్లరా బెత్లెహేం వరకు ప్రయాణం అయిపోయి అక్కడ యేసు క్రీస్తుని వారు జననానికి సిద్ధపడటానికి వారు బెత్లెహేంకు వెళ్ళినటువంటి ఆ ప్రయాణాన్ని చూపిస్తూ 2వ పర్పుల్ క్యాండిల్ ఉంది. దాన్ని పర్పుల్ క్యాండిల్ లేదా బెత్లెహేం క్యాండిల్ అని అంటూ ఉంటాం. 3వది పిల్లరా, మనకి ఒక పింక్ క్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది. అది మనం 3వ వారం వెలిగించబోతూ ఉన్నాం. ఆ క్యాండిల్ అర్థం ఏంటంటే షెపర్డ్స్ క్యాండిల్ అంటారు, లేదా గొర్రెల కాపర్ల క్యాండిల్ అని అంటాం. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రియలారా, అది జోయి విచ్ మీన్స్ ఆనందానికి సూచన, సంతోషానికి సూచన. ఎందుకంటే రక్షకుడు మీకోసం పుట్టాడు అనేటువంటి సంతోషవార్త దూతలు గొర్రెల కాపరికి అందించినప్పుడు వారు సంతోషముతో వెళ్ళి బెత్లెహేములో పశువుల పాకలోని యేసుక్రీస్తుని, జోజెప్పుని, మరియమ్మని వారు దర్శించి ఆరాధించినట్లు వారి సంతోషముతో ఆనందముతో తిరిగిపోయినటువంటి సూచన ఆ పింక్ క్యాండిల్ ప్రియలారా. ఇక 4వది మనకి ఏంజల్స్ క్యాండిల్ అంటారు. 4వ పర్పుల్ క్యాండిల్ ఉంది. దాని అర్థం పీస్, శాంతి, సమాధానం ప్రియలారా, లవ్ అని అంటాం. ఇది 4వ వారానికి సూచన. ఇంకా అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా మధ్యలో ఒక వైట్ క్యాండిల్ మనకు ఉంటుంది. అది యేసుక్రీస్తు జననం విచ్ మీన్స్ డిసెంబర్ 25వ తారీఖున యేసుక్రీస్తు జనన ఆ వారములు మనం వెలిగించబోతూ ఉన్నాం. విచ్ మీన్స్ మానవ రక్షకుడుగా మనల్ని పాపం నుంచి అంధకారం నుంచి విడిపించి ప్రభు యొక్క వెలుగులోకి మళ్ళీ నడిపించే ఆ రక్షకి, ఆ వెలుగుకి సూచనకంగా మనకి ఒక తెలుపు క్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వైట్ క్యాండిల్ ఉంటుంది. అది లాస్ట్ వారములో మనం వెలిగించబోతున్నాం. అందువలన ఈ 4 ఆగమనకాల క్యాండిల్స్ 4 వారాల సిద్ధపడను చూపిస్తూ ఉంటుంది ప్రియలారా. అందువలన ఈరోజు
గురువులుగా మనము ఈ రీతి దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని మనం బ్లెస్ చేసి మనం ప్రార్థించి ఆశీర్వదించబోతూ ఉన్నాము. మీరందరినీ కూడా నేను ఈ క్యాండిల్ దగ్గరికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండగా ఈరోజు మొదలుకొని గమనించండి, ఒక్కొక్క ఆదివారం ఒక్కొక్క సండే ఒక్కొక్క కొత్త క్యాండిల్ని వెలిగిస్తున్నాం. ఈరోజు మొదటి క్యాండిల్ వెలిగిస్తూ మనం పూజ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము. ఈ వారం అంతా ప్రతిరోజు పూజ సమయంలో ఆ క్యాండిల్ మనం ముట్టిస్తూ ఉన్నాం. బలిపీఠం మీద ఈ క్యాండిల్స్ ముట్టించినప్పుడు ఆ క్యాండిల్ కూడా ముట్టిస్తారు. వచ్చే వారం మనము డిసెంబర్ 7వ తారీఖున 2వ క్యాండిల్ మనం వెలిగిస్తాం. ఆ వారమంతా ఆ క్యాండిల్ మనం వెలిగిస్తూనే ఉంటాయి. ఇంకా 3వ వారం 14వ తారీఖున మనం 3వ క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం. అలాగే 23వ తారీఖున 4వ క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం. 25 తర్వాత 5వ క్యాండిల్. అందులో మీ అందరినీ కూడా ఆ రీతి దగ్గరికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మనం అక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటూ మనం ఆ క్యాండిల్ని ఆ రీతిని మనం ప్రే చేసి బ్లెస్సింగ్ చేయబోతూ ఉన్నాం. అందరి రండి అక్కడికి. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రభువునందే మన నిరీక్షణ ఆధారపడి ఉన్నది. ఏలైనా ఆయనే భూమి ఆకాశమును సృష్టించిన వాడవు. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు రాకడ గురించి యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో రాయబడినటువంటి పఠనాలు మనం ఇప్పుడు వినబోతూ ఉన్నాము. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలో మనము 3 నుంచి ముందుకున్నటువంటి 7 వచనాలు మనం వినబోతూ ఉన్నాం. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసుకోండి, శ్రద్ధతో మనం విందాం. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచిరి. గాఢాంధకారము కమ్మిన తావున వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించెను. ప్రభు, నీ జాతిని విస్తరింపజేసితివి, వారిని సంతోష చిత్తులను గావించితివి. కోతకాలమున ప్రజలు సంతసించున్నట్లుగా, కొల్లసొమ్ము పొంచుకొని వారు ప్రమోదం చెందునట్లుగా ఆ ప్రజలు నీ సమక్షమున ఆనందింతురు. నీవు వారి మెడ మీద కాడిని విరగగొట్టితివి, వారి భుజముల మీద దండమును ముక్కలు చేసితివి. నీవు పూర్వము మిథ్యాయినులను ఓడించినట్లుగా ఆ ప్రజలను పీడించు వారిని ఓడించితివి. వారి మీదకి దాడి చేయు శత్రు సైన్యముల పాదరక్షలు, నెత్తిరిలో తడిసిన దుస్తులు అగ్నిలో భస్మమగును. ఏలయనా, మనకొక శిశువు జన్మించెను, మనమొక కుమారుని బడసితిమి. అతడు రాజ్యభారము వహించును. ఆశ్చర్యకరుడు, సలహాదారుడు, బలాఢ్యుడైన దేవుడు, శాశ్వతుడైన జనకుడు, శాంతికరుడైన రాజు అని అతనికి పేరిడుదురు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రార్థించుదాము. చేతులు జోడించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. నిరంతరం మా ఆదరించి కాచిగా పడిన ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. నవంబర్ నెల 30వ తారీఖున ఆగమన కాల మొదటి ఆదివారం మొదలుకొని డిసెంబర్ నెల అంతా 4 వారాలుగా మేము వెలిగించబోయే ఈ ఆగమన కాల క్యాండిల్స్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. యేసు క్రీస్తు మనుష్యవతరమెత్తిన చరిత్ర సంఘటన జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ మేము ప్రారంభించబోయే ఈ సిద్ధపాటులో రాబోయే ఒక నెలంతా నీ 2వ రాక కోసం సిద్ధపడే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, ఒక్కొక్క ఆదివారం ఈ ఒక్కొక్క క్యాండిల్ మేము వెలిగిస్తూ ఉండగా నీ యందు నిరీక్షణ కలిగి ప్రభువా, మేము మరింత ఎక్కువగా భక్తితో విశ్వాసముతో ఆయన 2వ రాకకు సిద్ధపడటానికి మాకు దేవుని వాక్కు ద్వారా ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. శిశువు పశువుల పాకలో పొత్తిగుడ్డలో పరిండబెట్టినప్పుడు ఆ పశువుల పాక దగ్గరికి వెళ్ళి పునరుదర్శించి ఆయనని ఆరాధించినటువంటి
గొర్రెల కాపరిలాగా మేము కూడా ఈ ఆగమన కాల ప్రారంభ ఈ రీతిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉండగా, ఈ క్యాండిల్ వెలిగించినప్పుడల్లా ఆ గొప్ప నిరీక్షణ, ఆ సంతోషం, ఆ సమాధానం మాకు కూడా లభించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ ఈ రీతిని, ఈ క్యాండిల్స్ని ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, ఆగమన కాల మొదటి వారంలో ప్రవేశించినటువంటి మనము ఒక నిశ్శబ్దంగా మన చేతుల గుండె మీద పెట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాక కోసం సిద్ధపడుతూ ఈ బలి అర్పించడానికి ప్రభువా మమ్మల్ని యోగ్యులుగా మార్చండి అని ప్రార్థిద్దాం. తెలుసో తెలియక మనం చేసినటువంటి పాపములను, దోషములను అన్నీ మన్నించమని, ప్రభువా నీ వాక్కును ఆలగించటానికి, నీ జన్మ 700 సంవత్సరాల పూర్వమే ప్రవక్తల ద్వారా పలికినటువంటి ప్రవచన సందేశములు ఆలగించటానికి మమ్మ సిద్ధం చేయండి అని ప్రభు ఎదుట మన పాపములు ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి కల్వరి రక్తముతో మనలను కడుగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై
దయచూపుము. ఇమ్మానువేలుగా అవతరించిన ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ఇమ్మానుయేలుగా అవతరించిన ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, రానున్న క్రీస్తుకు ధర్మక్రియలతో ఎదురేగుటకు నీ బిడ్డలమైన మేము సంతసముతో ఎదురు చూచుచున్నాము. ఆయన వచ్చినప్పుడు మేము ఆయన కుడి ప్రక్కన నిలిచియుండుటకును స్వర్గరాజ్యములో ప్రవేశింప యోగ్యులమగునట్టుకును నీ కృపను మాకు అనుగ్రహింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. దైవరాజ్యము నిర్మించు నిమిత్తము ప్రభువు సకల జాతులను నిత్య శాంతిలోనికి సమకూర్చును. మొదటి పట్టణము యెషయా గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి 5వ వచనం వరకు. యూదా యెరూషలేముల గూర్చి ఆమోసు కుమారుడు యెషయా చూచిన దర్శనమిది. రానున్న దినములలో ప్రభువు మందిరమున్న పర్వతములన్నింటిలో ప్రధానమైనదగును, కొండలన్నింటిలో ఎత్తైనదగును. సకల జాతులు ప్రవాహము వలె దాని చెంతకు వత్తురు. అనేక మంది ప్రజలు వచ్చి ఇట్లు చెప్పుదురు, మనము ప్రభు పర్వతమునకు పోవుదము, యాకోబు దేవుని దేవాలయమునకు పోవుదము. ఆయన తన మార్గములను మనకు బోధించును, మనము ఆయన త్రోవలలో నడుచుదము. ధర్మశాస్త్రమును సియోను నుండి వచ్చును, ప్రభువాక్కు యెరూషలేము నుండి బయల్వెడలును. ఆయన జాతుల మధ్య తగవులు పరిష్కరించును, అనేక ప్రజలకు తీర్పు చెప్పును. వారు తమ కత్తులను కర్రులుగా సాగగొట్టుకొందురు, తమ ఈటెలను కొడవళ్ళుగా మార్చుకొందురు. ఒక జాతి మరి ఒక జాతి మీద కత్తి దూయదు, ప్రజలు యుద్ధమునకు శిక్షణ పొందరు. యాకోబు వంశజులరా రెండు, మనము ప్రభువు దయచే వెలుగులో నడుచుదము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సలయిటి నీటికై దప్పికైన దుప్పిబోలే నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది, నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. సలయిటి నీటికై దప్పికైన దుప్పిబోలే నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది, నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. దర్శింతును దేవా నిన్ను దరిచేరగరావా, నన్ను దర్శింతును దేవా నిన్ను దరిచేరగరావా, నన్ను సలయిటి నీటికై దప్పికైన దుప్పిబోలే నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది.
కనిపించుచున్నది. ఆరాటపడినాను నీ దివ్యమోమును చూడ, కాంక్షించుచున్నాను ద్రవించు హృదయమున. ఆరాటపడినాను నీ దివ్యమోమును చూడ, కాంక్షించుచున్నాను ద్రవించు హృదయమున. స్మరించెద దేవా నిన్ను విడువకు దేవా నన్ను, స్మరించెద దేవా నిన్ను విడువకు దేవా నన్ను. సలయేటి నీటికై తప్పికైన దుప్పిబోలే నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. సలయేటి నీటికై దప్పికైన దుప్పిబోలే నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. నా ఆత్మ నీకై తపించుచున్నది. దర్శింతును దేవా నిన్ను దరిచేరగరావా నన్ను, దర్శింతును దేవా నిన్ను దరిచేరగరావా నన్ను. మనకు రక్షణ లభించు సమయము మరింత దగ్గరైనది. 2వ పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమియోలకు రాసిన లేఖ 13వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. సోదరులారా, ఇప్పుడు ఎంత వేళైనదో మీకు తెలియను గదా, కనుక తప్పక దీనిని ఆచరింపుడు. మీరు నిద్ర నుండి మేల్కొనవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది. మొదట మనము విశ్వసించిన నాటికంటే ఇప్పుడు మనకు రక్షణ లభించు సమయము మరింత దగ్గరైనది. రాత్రి ముగియవచ్చినది, పగలు సమీపించినది. చీకటికి చెందిన పనులను మనము ఇక మానివేయుదము. పగటివేళ పోరాటమునర్చుటకు ఆయుధములను ధరించుదము. వెలుతురులో జీవించు ప్రజలుగా సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉందుము. వినోదములతో కూడిన విందులు కానీ, త్రాగుబోతుతనము కానీ, భోగలాలాసత్వము కానీ, అసభ్య ప్రవర్తన కానీ, పొట్లాట్లు కానీ, అసూయ కానీ ఉండరాదు. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ధరించి మీ శరీరేచ్ఛలను తృప్తిపరచుటలో మీరు చూపించు శ్రద్ధను మానివేయుడు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పాటించువాడు మరింత ధన్యులని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు. నా మాటలాలకించి పాటించువాడు మరింత ధన్యులని ప్రభువు పలుకుచున్నాడు. Hallelujah.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు వ్రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 37 నుంచి 44 వరకు. నోవా దినముల యందు ఎట్లుండెనో అట్లనే మనుష్య కుమారుని రాకడయు ఉండును. జలప్రళయమునకు ముందు నోవా ఓడలో ప్రవేశించు వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు వివాహమాడుచు ఉండిరి. జలప్రళయము ముంచెత్తి వారిని కొట్టుకుని పో వరకు వారు ఎట్లు ఎరగకుండిరో అట్లే మనుష్య కుమారుని రాకడయు ఉండును. ఆ సమయమున 2 పొలములో పని చేయుచుండా ఒక్కడు కొనిపోబడును, మరొకడు విడిచిపెట్టబడును. 2 స్త్రీలు తిరగలి త్రిప్పుచూ ఉండగా ఒకతే కొనిపోబడును, మరొకతే విడిచిపెట్టబడును. కనుక మీరు జాగరూకులై ఉండుడు. ఏలైనా నీ ప్రభువు ఏ దినమున వచ్చునో మీరు ఎరుగరు. దొంగ ఏ గడియలో వచ్చునో ఇంటి యజమానునికి తెలిసిన ఎడల అతడు మేలుకుని ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయడు. కనుక మీరును సిద్ధముగా ఉండుము. ఏలైనా మనుష్య కుమారుడు మీరు ఊహింపని గడియలో వచ్చును. ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు మన్నింపబడును గాక. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబడులారా, ఆగమన కాల మొదటి ఆదివారం నవంబర్ 30. ఈ రోజు నుంచి చూడండి, పూజా వస్త్ర కలరు మారుతుంది. క్యాండిల్స్ కలర్స్ మారుతాయి. అలాగే ఆగమన కాల రీత్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మన ఆర్సీఎం సంఘ లిటర్జికల్ క్యాలెండర్లో చివరి సమయానికి మనం వచ్చేసి ఉన్నాం. ఇవి అన్నిటికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం ఉంది. అందువల్ల ఎందుకు ఇటువంటి మార్పులు, సిద్ధపాటు అని దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్కు ద్వారా మనం ధ్యానించబోతూ ఉండగా, ప్రభువా మాకు జ్ఞానము బుద్ధిని దయచేయండి అని ప్రార్థిద్దాం. ఎందుకంటే మానవ బుద్ధితో, లోక జ్ఞానముతో మనం దేవుని కార్యాలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోలేము. దానికి పైనుంచి దేవుడిచ్చే దైవజ్ఞానం మనకు కావాలి. ఒక నిమిషం శిరములు వంచి నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. ప్రభువా నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ఈ 2025 సంవత్సర చివరి నెలలో మేము ప్రవేశించబోతూ ఉండగా
ప్రభువా, ఈ సంవత్సరము దాదాపు అయిపోతూ ఉండగా నువ్వు చేసిన సకల మేలులకు ఆశీర్వాదాలకి వందనములు అర్పిస్తూ ఉన్నామయ్యా. నీ రాక కోసం సిద్ధపడటానికి ఈ కాలం, ఈ ఆగమన కాలం మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహ్వానం ఇస్తూ ఉండగా దేవుని వాక్కు ద్వారా జీవితం సరైన విధిగా జీవించటానికి, మాలో జరుగుతున్న కార్యాలను సరైన రీతిగా అర్థం చేసుకోవటానికి, నీ రాకకి ఎప్పుడైనా సిద్ధపడటానికి మమ్మల్ని నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. బోధిస్తున్న నన్ను మీ స్వాధీనంలో తీసుకోండి ప్రభు. వింటున్న ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించండి. ఈ కాలం మాకు అనుగ్రహ కాలమై మారునగాక. యేసుక్రీస్తు జననము 2025 సంవత్సరం క్రితం ఒక చరిత్ర సంఘటనగా జరిగినటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప కార్యాన్ని, మనుష్యావతారాన్ని జ్ఞాపకముంచుకుని ఆయన రెండవ రకం సిద్ధపడే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. రెండు చేతుల పైకి లేపక దేవుని స్తుతించి ప్రార్థిద్దాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మ మరియు తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాందన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారి మీతో ఉన్నారు, శిలుడు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల ఇంటుడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలం కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియములారా, దాదాపు ఒక నెల క్రితం తెలంగాణలో 2 ఘోరమైనటువంటి బస్ ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఒకటి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు బయలుదేరే ఒక ఏసీ వోల్వో బస్సులో 40 మంది దాదాపు టికెట్ బుక్ చేసుకుని ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో కలలు కంటూ బస్సుకి పడుకున్నారు. హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్లో మిడ్ నైట్ తర్వాత తాగి బైక్లు వచ్చే ఇద్దరు ఆ డివైడర్కి గుద్దుకుని రోడ్డు మీద పడ్డాడు. వెంటనే ఈ వోల్వో బస్ ఫుల్ స్పీడ్లో ఆ రోడ్డు మీద పడి ఉన్న బండిని గుద్దుకుని ముందుకు వెళ్ళి ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఓపెన్ అయ్యి అది ఫైర్ వచ్చేసి ఆ బస్సు మొత్తం ఖాళీ ధ్వంసమైపోయింది. దాదాపు 20 మంది సంహావ్ గ్లాసు పగలకొట్టి దూకి బయటకు వచ్చేసారు. వాడు ప్రాణం జస్ట్ బాల్ బచ్కే. కానీ 20 మంది ఆ అగ్ని ప్రమాదంలో కాలి బూడిదైపోయారు. ఆంధ్ర తెలంగాణలో మాత్రం కాదు, దాదాపు 6 రాష్ట్రాల నుండి ఇద్దరు ముగ్గురు చొప్పున ఈ బస్సులో ప్రయాణం చేశారు. విచ్ మీన్స్ ఈ ఒక్క ప్రమాదం 6 రాష్ట్రాలలో సంచలనం లేపేసింది. ఎవరైనా ఊహించుకున్నారా ఇది వాళ్ళ చివరి ప్రయాణమని? ఇలా బూడిదైపోతారని?
ఆ శవాలు బయటకు తీసి లైన్గా పడుకోబెట్టి, అంటే అది మనిషియా ఆడా మగ అని గుర్తు తెలియని అంత ఖాళీ మాంసముద్దయిపోయాయి. అది చూస్తేనే గుండె పగిలిపోతుంది వీళ్ళరా. ఆ షాక్ నుంచి 6 రాష్ట్రాలు బయటకు రాలేదు. దానికి ముందే తెలంగాణలో ఇంకొక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక ఆర్టీసీ బస్సులో చక్కగా అగైన్ దాదాపు ఒక 40 మంది ప్రయాణం చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు. నో ప్రాబ్లం, అన్నీ బాగున్నాయి. ఎదురు సైడ్ నుంచి ఒక టిప్పర్ లారీ ఫుల్ ఆఫ్ మెటల్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటే ఎవరి తప్పో ఏంటో తెలియదు కానీ ఆ టిప్పర్ లారీ ఫుల్ స్పీడ్కి వచ్చేసి ఆర్టీసీ బస్సుని డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఢీకొని దూసుకుని పోయింది. ఆ 2 డ్రైవర్లు మొక్కలైపోయాయి. అంతేకాదు ఆ టిప్పర్లో ఉన్నటువంటి మెట్టలు మొత్తం ఆర్టీసీ బస్సులో లోపల ఉన్న వాళ్ళ మీద పడ్డాయి. యాక్సిడెంట్ ప్రమాదములో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా ఈ టిప్పర్లో ఉన్నటువంటి ఈ మెట్టలంతా కూడా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళని ఆల్రెడీ మెట్టల్లో భూసాధన చేసినట్లు దాని లోపల పడి ఊపిరి ఆడక చచ్చిపోయాడు. అగైన్ 20 మంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ కంకర ఇలా పడి దాని నుంచి ఒక్కొక్కరిని బయటికి లాగుతూ ఉండే కొంతమంది వెళ్ళి వీడియో తీసుకున్నారు. ఆ వీడియో నేను చూశాను. ఆ మెట్టలు వసంతా ఉన్నాయి. ఘోరం. ఇది మన ఈ తెలంగాణలో, మన ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి జస్ట్ 1 మంత్ లోపల జరిగే 2 ప్రమాదాలే. 20 మంది 40 మంది లేచిపోయారు. బిడ్డలారా, అందుకే యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో, ఒక మనిషి ప్రాణం ఎప్పుడు పోగొట్టుకుంటాడో ఎవ్వరికీ తెలియదు. అదొక దొంగలాగా వచ్చేస్తుంది అని ప్రభు యేసుక్రీస్తు చెప్పటానికి కారణం అది. అందుకే ఈనాటి సువిశేష పట్టణంలో ప్రియబిడ్డలారా, మనము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో 36 నుంచి 44 వరకే మన సువార్త పఠనం. అందులో ఆ హెడ్డింగ్ ఒకసారి విందామా? ఆ పారాగ్రాఫ్కి హెడ్డింగ్ ఉంది, ఇంగ్లీష్లో నెసెసిటీ ఫర్ వాచ్ఫుల్నెస్ అని ఉంటుంది. తెలుగులో వింటామా? అనూహ్యమైన గడియ. అనగా జాగ్రత్త పడు, ఎదురు చూడు, సిద్ధపడి ఉండు అనేటువంటి ఒక ఇన్విటేషన్ మనకి ఇస్తూ ఉంది ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఆ గడియ 36వ వచనములో వాక్యం ఏమంటుందంటే, ఆ దినము ఆ గడియ ఎప్పుడు వచ్చునో నా తండ్రి తప్ప పరలోకమందలి దూతలు గాని కుమారుడు గాని మరి ఎవ్వరుడు గాని ఎరుగదు. ప్రియులారా, పరలోకములో దేవుని దగ్గర దేవుని పరిచర్లు అంటే దూతలకి కూడా తెలియదు అంటే ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. మనము మనుష్యావతారం ఎత్తున్న యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే ఆయన జీవితంలో జరిగిన అన్ని ముఖ్యమైన కార్యాలలో దూతల సాన్నిహిత్యం ఉన్నట్లు బైబిల్లో ఉంది. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు జననం మనం లూకాసు 2వ అధ్యాయంలో చదివితే వీళ్ళరా, యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు దూతలే ప్రత్యక్షమై ఆయన జనన వార్త గొర్రెల కాపరికి అందించారు. అక్కడ యేసుక్రీస్తు జన్మములోనే, ఆయన బర్త్డే రోజునే వీళ్ళరా, ఆ గడియలోనే దూతలు అక్కడ ఉన్నారు. అలాగే యేసుక్రీస్తు మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఆయన ఎడారిలో సైతానుచే శోధింపడినటువంటి వేళలో కూడా దూతలు యేసుక్రీస్తుకి పరిచయం చేసిరి అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం. లూకాసు సువార్త 22వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు గెత్సేమనే తోటలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఒక దేవదూత పై ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చి యేసుక్రీస్తుని బలపరచును అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. లూకాసు సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన గడియలో దూతలు వచ్చి
ఆయన తల ఆయన కాలు ఉంచిన స్థలములో కూర్చుని ఉండిరి అని, దొర్లించబడిన రాయి మీద దూతలు వచ్చి కూర్చుని స్త్రీలతో మాట్లాడుతూ మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. యేసుక్రీస్తు పరలోకానికి ఆరోహణమైపోయినప్పుడు అపోస్తలుల 1వ అధ్యాయంలో మనం 10-11 చదివితే, శిష్యులందరూ యేసుక్రీస్తు ఆకాశమునకి ఆరోహణమైపోతూ ఉండగా, పైకి చూస్తూ ఉండగా దూతలు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళతో మాట్లాడటం మనం చదువుతున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. మత్తయి 16వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు 2వ రాకడ సమయంలో కూడా దూతలు ప్రత్యక్షమవుతారనే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఎందుకు ఇన్ని దూతల విషయాలు చెప్తున్నానండి బిడ్డలారా? అలా యేసుక్రీస్తుతో పాటు ఆయన పరిచర్య కాలములో జీవితం అంతా ఉన్నటువంటి దూతలు, పై ఆకాశములు పరలోకములు దేవుని యొక్క సేవలు, ఆయన సన్నిహితమున్న దూతలకు కూడా 2వ రాక ఎప్పుడు వస్తుందో అని తెలియదు అని అంటే అది ఎంత సీక్రెట్. కుమారునికి కూడా తెలియదు అని అంటున్నాడు, దూతలకి తెలియదు అంటున్నారు. పరలోకమందున్న నా తండ్రి తప్ప మరి ఎవ్వరికి తెలియదు అని ఈ మొదటి సెంటెన్స్లో ఈ మాట ఎందుకు చెప్తుందండి ప్రియబిడ్డలారా? అది అంత సీక్రెట్, అంత రహస్యమైన కార్యము. సృష్టికర్మాన్ని ప్రారంభించినటువంటి, పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి, నడిపిస్తున్నటువంటి, చివరికి ఆయన 2వ రాకలో యుగాంతము జరిగినప్పుడు పిల్లరా అన్నిటినీ కూడా క్రమపరిచి నీతి న్యాయం ప్రకారం తీర్పు విధించే దేవునికి తప్ప ఎవ్వరికి తెలియదు అనేటువంటి కార్యం ఈ బైబిల్లో మనం ఈనాటి మొదటి పట్టణములో బైబిల్ సువార్తలో ఎంత చక్కగా మనం వింటూ ఉన్నాం. అందుకే ప్రభు యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, అది ఎవ్వరికి తెలియదు కాబట్టి మీరు జాగరూకులై ఉండండి, మీరు వాచ్ఫుల్గా ఉండండి, సిద్ధంగా ఉండండి అని అంటున్నారు. మొన్న 2 సిస్టర్స్ కలవటానికి వచ్చారు. మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ ఒక సిస్టర్, స్వామి మా ఇంట్లో మా సిస్టర్లో వదిన అనారోగ్య అవస్థతో చాలా బాధపడుతూ చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. ఆమె పడుతున్నటువంటి ఈ వేదనలు, బాధలు మేము చూడలేకపోతున్నాము. డాక్టర్లు ఏమో చేతులెత్తేశారు, ఇంకా మళ్ళీ జీవితంలోకి ఒక తిరిగి ప్రయాణం అయితే లేదు, మీరు ఆ సిస్టర్ కోసం ప్రే చేయండి అని అడిగింది. చెప్పాను, సిస్టర్ ఖచ్చితంగా మీ సిస్టర్ల కోసం ప్రే చేస్తాను. ఆమె పేరు ఏంటి అడిగాను. నేను పేరు రాసుకున్నాను. నేను రప్పించే పూజలో నా ప్రార్థనలో ఆమె కోసం ప్రే చేశాను. ఈరోజు మార్నింగ్ ఆ సిస్టర్ మళ్ళీ కాల్ చేసింది, ఫాదర్ గారండి మా వదిన చనిపోయారు, మీ ప్రార్థనకి చాలా థ్యాంక్స్ స్వామి. ఆమె ఇంక ఎక్కువగా నరక యాతన అనుభవించుకోకుండా దేవుడు ఆమెను పిలిచి తీసుకెళ్ళారు, మాకు సంతోషం అని చెప్పింది. ప్రియులారా, ఇలా రోజుకి రోజుకి ఎన్నో ప్రాణాలు పోతూ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. అలాగే ఎన్నాళ్ళు నువ్వు ఉంటావో, ఎన్నాళ్ళు నేను ఉంటానో, ఎన్నాళ్ళు మనం ఇలా ఉంటామో మనకి తెలియదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందువలన ఒక మనిషి మరణానికి, ఒక మనిషి దేవుని దగ్గర చేరటానికి సిద్ధపడి ఉండాలనేటువంటి ఒక సమయమే, కాలమే ఈ ఆగమన కాలానికి ఇలా శ్రేష్ఠ వహిస్తున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మీనింగ్ అన్నమాట. రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, మనము ముందుకు చదివితే 37, 38, 39 వచనాలలో నోవా కాలమును గురించి అక్కడ కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రియులారా, మనుష్య కుమారుని కాలం గురించి కూడా ఒక పోలిక అక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ గతములో మనిషి ఊహకి అందనటువంటి, హఠాత్తుగా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ, సడన్గా మానవులపై ఉచ్చులాగా పడి
సర్వనాశనం విధించినటువంటి 2 సంఘటనలే, ఒకటి నోవా కాలం, ఒకటి లోతు కాలం ప్రియబడ్డారా. ఇది 2 కూడా మనము పాత నిబంధనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం ఆచ చెప్పాలంటే నోవా కాలంలో ఏం జరిగిందో మనకి బాగా తెలుసు. నోవా ఒక దేవుని సేవకుడుగా ప్రజలకి, యాక్చువల్లీ నోవా ఒక వాక్యం బోధించే ఒక బోధకుడు అని, దేవుని ఒక సేవకుడు అని బిలరా మనకు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది. నోవా యాక్చువల్లీ ప్రజలకి మంచి బుద్ధి చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఎవరు నోవా మాట వినలేదు. మనం తీసుకుంటామా 2వ పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయములో 5వ వచనం చదువుతామా. 2వ పేతురు 2వ అధ్యాయము 5వ వచనములో చక్కటి ఒక మాట అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది, విందామా. If he did not spare the innocent world, even though he was saved, Noah, a herald of righteousness, with the 7 others, when he brought a flood on the world of the ungodly. అనగా నీతిని గురించినటువంటి, ధర్మమును గురించినటువంటి, దేవుని సందేశాన్ని బోధించినటువంటి నోవా ఆ కాల ప్రజలకి ఆయన బోధించారు, ఆయన హెచ్చరించారు. కానీ నోవా మాట ఎవరు వినలేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అక్కడ నోవా కాలం గురించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకత అక్కడ ఏముందంటే, మనం ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం చూస్తే ప్రియులరా, అక్కడ మనుషులందరూ ఎలా పాపములో, ఎలా లోక అవస్థలో పడిపోయి ఉన్నారో ఒకసారి మనం చూస్తే 5వ వచనం చదువుతాం. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనములో, మానవులు అంటే భూమి గల మానవులు పరమ దుష్టులైపోయిరి అని, వారి తలంపులు కేవలము చెడ్డ తలంపులు మాత్రమే తలంచుకుంటూ ఉంటిరి. ఎలా తినాలా, ఎలా త్రాగాలా, ఎలా తప్పు చేయాలా, ఎలా అన్యాయ పనులు చేయాలా అనేటువంటి మాత్రమే మానవుల తలంపులుని వాక్యం పలుకుతుంది. అందువలన భూమి గల మానవులు పరమ దుష్టులైపోయిరి కనుక మనిషిని సృష్టించినందుకు దేవుడు సంతాపమందిరి అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది అండి. అంటే God was so sorry that he created human beings. ప్రియపడ్లారా, ఇది యాక్చువల్లీ నోవా కాల పరిస్థితి. నౌ 2వ కాలం అక్కడ మనం ఈ సువార్త ఏం చదువుతున్నామంటే లోతు కాలం. ప్రియపడ్లారా, అక్కడ ఎంత చక్కగా మనం పరిశోధన చూస్తూ ఉన్నామంటే లోతు కాలములో కూడా సోదొమ గోమోర పట్టణాలను మీకు తెలుసు, దేవుడిపై ఆకాశం నుంచి అగ్ని వర్షింపచేసి సర్వనాశనం చేశారు. లోతు కాలములో మనుషులు ప్రియబడ్లారా శారీరకమైనటువంటి లైంగిక ఆసక్తులతో మండిపోతూ, ఆడవాళ్లతోనూ మగవాళ్లతోనూ ప్రకృతి విరుద్ధ సంబంధమైనటువంటి ఘోరమైన పాపాలు చేయటానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు, దేవుణ్ణి మర్చిపోయేటువంటి వాళ్ళు ప్రియబడ్డారా. అందుకే దేవుడు పై ఆకాశం నుంచి అగ్ని దేవుడు వర్షింపచేసి సొదొమ గొమొర్రా పట్టణ ప్రజలను సర్వనాశనం చేశారు ప్రియబడ్డారా. ఎందుకంటే అంత ఘోరమైనటువంటి పాప పరిస్థితుల్లో మనుషులను దేవుడు చూడలేకపోతూ ఉన్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఈ రోజులలో కూడా నోవా కాలంలో ఏం జరిగిందో, లోతు కాలంలో ఏం జరిగిందో అటువంటి కార్యాలు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనము 38, 39 2 వాక్యాలు విందామా. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో 38లో ఏముందంటే, దే వేర్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్, మ్యారింగ్ అండ్ గివింగ్ ఇన్ మ్యారేజ్ అని ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంది? తినటము, త్రాగటము, పెళ్లి చేయటము, పెళ్లి చేపించుకోవటము, ఈ 4 కార్యాలు ప్రియబలారా. నా లోటు కాలంలో వచ్చినప్పుడు ఇంకా 2 కూడా అక్కడ యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయి. అదేంటంటే ప్లాంటింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ అని ఉంటుంది, నాటటము, కట్టటం. ఈ 2025వ సంవత్సరం ప్రియబలారా, ఈ ఆగమన కాల ఈ సమయంలో మనం ఆలోచిస్తే
నోవా కాలానికి, లోతు కాలానికి, ఈ కాలానికి ఏమైనా తేడా ఉందా? తినటం, త్రాగటం సర్వసాధారణమే. రెండవది పెళ్లి చేయటం, పెళ్లి చేయించుకోవటం సర్వసాధారణమే. మూడవది నాటటం, కట్టటం. ఎట్టు చూసినా నాటటాలు, కట్టటాలే మనం కనిపిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ 6 కార్యాలు నోవా కాలములో ప్రజలు చేస్తూ వచ్చారు. ఈ 6 కార్యాలు లోతు కాలం ప్రజలు చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఈ 6 కార్యాలు ఇప్పుడు కూడా మనుషులు చేస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకా చేస్తూనే ఉంటారు. ప్రియ సహోదరి పట్ల ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నారంటే, ఇలా మనిషి బ్రతకాలంటే తినాలి, త్రాగాలి, నో ప్రాబ్లం. దేవుడే ఆశీర్వదించినటువంటి వివాహం, అన్ని కులాల వాళ్ళలో వివాహము పరిశుద్ధమైనది అని ప్రభు యేసుక్రీస్తు పలికినట్లయితే పెళ్లి చేయాలా, పెళ్లి చేయించాలి, అది తల్లిదండ్రుల పెద్దల బాధ్యతలు, మంచిదే. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నాటుతారు, ప్లాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అభివృద్ధి కోసం బిల్డింగులు కట్టడాలు కడుతూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఏలూరు ధ్యాన విడక మందిరం కట్టాలని బెనిఫాదరు, అలాగే మా టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా, ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రజలు కూడా సహాయం అందిస్తూ మనం కడుతూనే ఉన్నాం. ప్రియులారా, ఈ 6 కార్యాలకి తప్పేమీ లేదు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఒక మనిషి దేవుణ్ణి మరచిపోయి తినటం, త్రాగటములో కూర్చుండే, ఒక మనిషి దేవుణ్ణి మరచిపోయి పెళ్లి సంబంధమైన కార్యాలను మునిగిపోతూ ఉండే, ఒక మనిషి అసలు దేవుడు ఉన్నాడా అనేటువంటి ఒక గుర్తింపు కూడా లేకుండా నాటటానికి, కట్టటానికి ఒక మనిషి దిగితే, దేవుని బయట పెట్టి మనిషి సొంత బుద్ధితో, సొంత ఆలోచనతో, తలాంతులతో, డబ్బుతో, ఆస్తిపాస్తులతో వారి జీవితాన్ని జీవించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళవచ్చులే. దేవుడు నాకు ఒక అడ్డు, దేవుడు నా స్వతంత్రానికి అడ్డు, మతం నా స్వేచ్ఛకి అడ్డు, బైబిల్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగటానికి అడ్డు, గురువులు, దేవుని సేవకులు నాకు అడ్డు అని అనుకుంటే అక్కడ వస్తుంది ప్రియబిడ్డలారా ప్రమాదం, అక్కడ వస్తుంది ప్రియబిడ్డలారా ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఈ విషయంలో జాగ్రత్త పడమని ప్రభు యేసుక్రీస్తు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే చూడండి, 2025వ సంవత్సరం జస్ట్ ఇంకా ఒక్క నెలలో 2025 అయిపోతుంది. వెంటనే వచ్చేసి 2026. సమయము, కాలము ఎవరి కోసం ఆగేది లేదు, వెయిట్ చేసేది లేదు. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఒక మనిషి రకరకాల పనుల్లో సతమతమగుతూ బిజీగా తిరుగుతూ ఉండగా ప్రియబిడ్డలారా, దేవునికి స్థానం లేనటువంటి వివాహం, దేవునికి స్థానం లేనటువంటి వ్యాపారాలు, దేవునికి స్థానం లేనటువంటి తిని త్రాగి తిరగట్టాల జీవిత యాత్రలో పిల్లరా, ఒక మనిషి నోవా కాలములో జరిగిన ప్రమాదానికి, లోతు కాలములో అకస్మాత్తుగా జరిగే ప్రమాదానికి ప్రియులారా, అలాగే నేను చెప్పినట్టు ఈ 2 బస్సు ప్రమాదాలు చెప్పాను కదా, అటువంటి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రియపడలారా, ఇంకొక 3వ వరల్డ్ వార్ రాబోతుంది అనేది ఖచ్చితం. అది న్యూక్లియర్ వరల్డ్ వార్ లాగా మారుతుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఒక 3rd వరల్డ్ వార్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు మనకి ప్రవచించినటువంటి మాట. ఆ న్యూక్లియర్ వస్తే ప్రియులారా, ఆ న్యూక్లియర్ వరల్డ్ వార్ వస్తేనే కాదు, అది వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుసా, హిరోషిమా, నాగసాకి 2 జపాన్ పట్టణాలలో అమెరికా ఒక్కొక్క బాంబే పెట్టాడు, పేల్చాడు. ఆ ఒక్క బొమ్మ హిరోషిమాలో, ఒక్క బొమ్మ నాగసాకిలో న్యూక్లియర్ బొమ్మ అమెరికా వేశారో లేదో పిల్లరా, దాని ప్రభావం ఈరోజు కూడా పుడుతున్నటువంటి పిల్లల మీద ఉన్నాయంట. ఈ ప్రపంచంలో 9 దేశాలు న్యూక్లియర్ పవర్ఫుల్ నేషన్స్ అన్నమాట. ప్రియులారా,
ఇండియాకి దాదాపు లెక్క ప్రకారం అయితే దాదాపు 580 న్యూక్లియర్ వార్హెడ్స్ ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్కి దాదాపు 450 దాదాపు దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఎప్పుడయ్యాలా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు ఇండియా పాలసీ ఏంటి? ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మేము వాడాం అంటే వేరే ఎవడైనా ఒక్కసారి వాడారంటే ఇండియా ఆగదు. నేనేమన్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరులా, ప్రమాదము కానీ, అండురోగాలు కానీ, యుద్ధము కానీ, కలహము కానీ, ఇటువంటి ఏదైనట్టు ఒక సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా మనం ఊహింపని గడియలో ఊహింపని దిక్కు నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండమని ప్రభు యేసు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా. అందువలన మనం ఈ 2025వ సంవత్సర చివరి గడియలో ఈ ఆగమన కాలమున ప్రవేశిస్తూ ఉండగా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మనము దేవుని సన్నిధిలో మన కుటుంబ జీవితములో, బిజినెస్లో, వ్యాపారములో, మన సంబంధాలలో, తినటం త్రాగటములో, కట్టటములో, నాటటములో, పెళ్లి చేయటములో, పెళ్లి చేయించుకోవటములో దేవునికి స్థానమిచ్చి, మనకి ఊపిరి ఇచ్చినవాడు, ప్రాణం ఇచ్చినవాడు ఆయనే అని దేవునిపై ఆధారపడి మన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించే ఒక దైవభక్తి, దైవ ప్రేమలో మనం ముందుకు సాగటానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. బైబిల్ మనకి అడ్డు కాదు అని, దేవుని సేవకులు, గురువులు నా ఈ స్వేచ్ఛకి, స్వతంత్రానికి అడ్డు కాదు అని, అలాగే మన చర్చ్, మన సంఘం నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగటానికి ఒక ఫ్రీ పాస్ నాకు లేదు అని పిల్లరా మతాన్ని నిరాకరిస్తే, బైబిల్ని నిరాకరిస్తే, దేవుని సేవకులు నిరాకరిస్తే, దేవుని సందేశం నిరాకరిస్తే ప్రియులారా, మనకి సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాలు, మనకి నోవా కాలము, అలాగే జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు ఒక ముందు జాగ్రత్తగా, ఒక వార్నింగ్గా, ఒక హెచ్చరికగా మన ముందు ఉన్నాయని మనకి ఈనాడు సువిశేషం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, మన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఫస్ట్ రాక కంటే ఎక్కువగా ఆయన రెండవ రాకను గురించి బైబిల్ మనకు సెలవిస్తూ ఉండగా, తెలియజేస్తూ ఉండగా ఆ యొక్క విషయం అది ఖచ్చితం, అది ఖాయం, అది వన్డే రాబోతుంది. కాబట్టి సిద్ధపడటం మాత్రమే మన చేతులు ఉన్నటువంటి పని. సిద్ధంగా ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, మనము ఆయనతో పాటు మనము ఆ మహిమ కిరీటములో మనం పాలుపంచుకుంటాం. సిద్ధంగా పడకపోతే ప్రియులారా, ఆయన కోపాగ్నిలో సర్వనాశనమవుతాం. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. దేవాని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. ఆగమన కాల మొదటి ఆదివారం నవంబర్ 30 ప్రభువా, కొత్త రీతిని తయారు చేసి, క్రొవ్వొత్తును వెలిగించి, నీ యొక్క మొదటి రాకను మేము ఘనంగా కొనియాడబోతూ ఉండగా, రెండవ రాకకు సిద్ధపడబోతూ ఉండగా, ఈ అర్థవంతమైనటువంటి క్యాండిల్స్ని, అర్థవంతమైనటువంటి ప్రార్థనలను, దేవుని యొక్క వాక్య పరిచర్యను మీరు మాకు దీవెనగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. జీవితం ప్రభు యొక్క బహుమానమని, మన ఊపిరి ఆయన ఊదిన శ్వాస అని, ఈ జీవితానికి ఒకరోజు ప్రభు ఎదుట లెక్కలు చెప్పి ఒకరోజు రాబోతూ ఉంది అని దైవ భయముతో, దైవ ప్రేమతో, దేవుని మార్గములో, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించే బిడ్డలుగా నీకు సాక్షిగా జీవించే అవకాశం మాకు తెచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, దేవునికి, దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఈ లోక ఆశలను, శారీరక కోరికలు, పిశాచి ప్రభావాలు, మనుషులు లోకోన్ముఖమైనటువంటి జోక జీవిత యాత్ర జీవిస్తూ ఉండగా ఆ గుంపులో మేము కూడా కలిసిపోకుండా నీకు సాక్షిగా నిలబడే ఆత్మీయ శక్తిని, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తిని ప్రసాదించి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 పిల్లరా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయం ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం.
మనం వెలిగించినటువంటి ఈ క్యాండిల్స్ మనకి ఒక్కొక్క జీవిత అర్థాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంది. అందువలన తినటం, త్రాగటం, పెళ్లి చేయటం, పెళ్లి చేపించుకోవటం, నాటటం, కట్టటం, ఈ అన్నిటిలో పిల్లరా లోక వైపు మనం తిరిగిపోకుండా దేవునికి మన అన్ని జీవిత బాధ్యతలను, కర్తవ్యాలను, పనులను, మన ఆశ కోరికలన్నీ అర్పణ వేళ కానుక సమర్పించి, ప్రభువా మీరే నడిపించండి, మీరే మా ఇంటికి యజమానిగా ఉండండి, పెళ్లి చేస్తూ ఉండగా, పెళ్లి చేపించుకుని ఇల్లు కట్టుతూ ఉండగా, బిల్డింగ్ కడుతూ ఉండగా, నాటుతూ ఉండగా ప్రభువుని మన జీవితంలో సెంట్రల్ ప్లేస్లో నిలబెట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళటానికి మనకున్న సర్వస్వాన్ని ఈ అర్పణ వేళ సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును, ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ధనధాన్యములా, దహన బలులా, ఫలపుష్పములా, పరిమళ తైలములా, ధనధాన్యములా, దహనాబలులా, ఫలపుష్పములా, పరిమళ తైలములా. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. శోధనలో, వేదనలో, క్షోభలలోను, వ్యాధులలో, బాధలలో, భారములోను, శోధనలో, వేదనలో, క్షోభలలోను, వ్యాధులలో, బాధలలో, భారములోను నీ ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రోచినావు. నీ ప్రేమ చూపి నన్ను బ్రోచినావు. నేనేమి అర్పింతు, నా హృదయమర్పింతు, నేనేమి అర్పింతు, నా హృదయమర్పింతు. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ధనధాన్యములా, దహన బలులా, ఫలపుష్పములా, పరిమళ తైలములా, ధనధాన్యములా, దహన బలులా, ఫలపుష్పములా, పరిమళ తైలములా. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ఏమి అర్పింతును, నేనేమి సమర్పింతును. ఆ సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గలపతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకార యోగ్యమగునట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును
తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, ఈ ఆగమనకాల మొదటి ఆదివారంలో మీ మనస్సులో ఉన్న నిరీక్షణ, మీ ప్రార్థన, కోరికలు, విన్నపాలు అన్నీ ఈ బలివేడి మీద సమర్పించండి. యేసుక్రీస్తు మనందరి పాప పరిహారార్థమై ఒక గొర్రె పిల్లగా పశువుల పాకలు జన్మించిన ఆ చరిత్ర సంఘటన మొదలుకొని ఆయన ఇమ్మానువేలుగా మనతోనే ఉన్నాడు. ఆ దేవునికి మానవుల పట్ల ఉన్న ప్రేమను మనం గుర్తుంచుకుంటూ ప్రభువు మా కోసం కలవరి శిలువలో తన ప్రాణమును ధారబోసి ఆది మానవుల పాప పరిహారార్థమై మోయబడినటువంటి పరలోక రాజ్య ద్వారము ఆయన తెరచను. నా తండ్రి ఇంట్లో అనేక నివాస స్థలము కలదు అని మా కోసం, మనందరి కోసం ప్రభు ఏర్పరచినటువంటి ఆ నిత్య రక్షణలోకి అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉండగా ఆయన రెండవ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఈ ఆగమన కాలం మొదటి వారం మొదటి క్యాండిల్ని వెలిగించి మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మనం వాక్యములో ధ్యానించినట్లుగా ఆయన రాక కోసం సిద్ధపడటానికి ఆ రాకడలో ప్రభువే మందిరమై ఉండి ఆయన సన్నిధిలో మనందరినీ ఆయన అమూల్యమైన శరీరములోకి జ్ఞానస్నానం ద్వారా జతపరిచి ఆ ప్రభువుతో కలిసి నిత్య ఆనంద అనుభవించు గొప్ప భాగ్యానికి మనల్ని ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ లోక సంబంధమైన మన జీవిత యాత్రలో యేసుక్రీస్తు శరీరమును రక్తము మనకి ఆత్మీయ భోజనముగా పానీయముగా ఆయన ప్రసాదించి తన వాక్కు ద్వారా మనల్ని బలపరచి నడిపిస్తూ ఉండగా ఈ ఆత్మీయ జీవిత యాత్ర లోక సంబంధ జీవిత యాత్రలో మనకి శక్తిని, బలమును, అభిషేకమును ప్రసాదించినట్లుగా ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, 2025వ సంవత్సర చివరి నెలలో మేముండగా మా యొక్క పాపములను, అయోగ్యతను లెక్కింపక ప్రభువా, ఈనాడు భోజ పెట్టించిన ప్రతి ఒక్కరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, వారి అవసరాలను, రోగములు, బాధలు, అప్పులు, ఇబ్బందులు, సమస్యలు, కన్నీరు, దుఃఖము, వేదనలు, మరణము, దైనందిన అవసరాలన్నింటినీ కనుక సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, నీ కుమారుని యొక్క వాక్కు ఉజ్జీవముగా బోధించటానికి నీ ఏర్పరచిన నూతన ధ్యాన వడక్క మందిర బిల్డింగ్ నిర్మాణ పనులను, దాతలను దీవించి 4 దిక్కుల నుంచి కావలసినటువంటి సహాయ సహకారం ఏర్పరచి మీ మహిమ కోసం ఈ మందిరం నిలబడేలాగున మీ బిడ్డలు ఆత్మీయ దాహాన్ని తీర్చిరే స్థలములాగా ఒక బేధేలుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పవన పిత, సర్వశక్తిగల ఓ
నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా ఆయన ప్రభమ ఆగమనమున నీరధర ధూపము ధరించి నీవు ఆది యందు చేసిన ఏర్పాటును నెరవేర్చి నిత్య రక్షణ ద్వారము మాకు మరలా తెరచెను. పునరాగమమున ఆయన మహిమ ప్రతాపముతో ప్రత్యక్షమగునప్పుడు నీవు వాగ్దానము చేసిన రక్షణ బహుమానమును పొందగలము అని ఆశతో మేమిప్పుడు మెలకువతోను ఉత్సాహముతోను నిరీక్షించుచున్నాము. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసనములతోనూ అధిపతులతోనూ పరలోక దళములన్నిటితో నేకమై మేము మహిమా గీతముతో నిన్ను నిరంతరము స్తుతించుట ఎట్లనగా ప్రియులారా, మహిమగానం పాడుకుంటూ ఆత్రితగ దేవుని మనం కరపరుస్తాం. ప్రభువునకి హోసానా అని మనం కలిసి పాడుకుందాం. పావన 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 ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు, భూపరలోకముల్ని మహిమలతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున జయ జయ గానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు, ధళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు, ప్రభునామంబున వచ్చెడివారు ధన్యులు ధన్యులు. మహోన్నతమున జయ జయ గానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు, ధళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రియబిడ్డలారా, మనము నడు పూజలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలననే కన్యక గర్భము ధరించి కుమారుని కనదు. ప్రియులారా, ఒక క్రైస్తవ జీవిత శక్తి బలము పరిశుద్ధాత్మదేవు మాత్రమే, వాక్యం మాత్రమే, అభిషేకం మాత్రమే. అందువలన సాధ్యమైతే మోకరిల్లి ఆ దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యం మనల్ని కూడా నడిపించమని మనం ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్య అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడును
కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనీరి మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. యేసుక్రీస్త వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్త వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరల వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితముసుకి అప్పమును
రక్షణ పాత్ర మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరిల్లి ఈ ఆగమనగాల మొట్టమొదటి ఆదివారం మీ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి, మీ శరీరక్తములో పాలు పంచుకోవటానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములో పాలేవారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి నీ కృపావరాలతో నింపి నడిపించమని ప్రతిమాలకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతంతలా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా లియో జగద్గురువును, జయరావు పొలిమర ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందును స్థిరపరచి బలపరచి నడిపించండి. ఉద్ధానమగుదమును అన్నమికతో చనిపోయిన మా సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా చనిపోయినటువంటి మా రక్త సంబంధికులందరినీ, పూర్వీకులను, ఉత్తరసలను పీడింపెడుతున్న ఆత్మలపై కనికరించి వారిని నీ యొక్క సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లికి మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయినప్పుడు జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవంలో భాగము దయచేయము. బిళ్ళారాయి పరిశుద్ధ బలిభోజులో ఈ ఆగమనకాల సిద్ధపాటు మొదటి వారం మీ అందరి ఆశలు, కోరికలు, విన్నపాలు సిద్ధపాటు ప్రభువుకు సమర్పించండి. మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరినీ, ధ్యానపడక మందిరానికి సహాయం అందించినటువంటి బిడ్డలను, ఈ పరిచయలో మాకు తోడై ఉంటున్న మా బిడ్డలందరినీ, వారి కుటుంబాలను, ఎవరెవరైతే వారి ప్రార్థన విన్నపాలు మాకు రోజు తెలియజేస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ ఈ బలిభోజ దొంగ ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ రోజు వాక్యాన్ని వింటూ పూజలో పాల్గొన్నటువంటి బిడ్డల ఆత్మదాహము తీర్చండి. నీ నామం పేరిట వారు చేసే ఏ చిన్న కార్యమునైనా వారికి తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చి దీవించమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 మనం త్రియక దేవుణ్ణి కనపరుస్తూ డాక్సోలజీని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు నిరంతరము మీకే కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ప్రభు యేసు కోసం రాక కోసం సిద్ధపడే ఒక మెయిన్ అంశం ఏంటంటే, దైనందిన జీవితంలో అందరితో సఖ్యపడి ఎవరి వారి తప్పులు పాపములు మన్నించి సైతానికి అవకాశం లేకుండా సఖ్యత కలిగి జీవించటమే. అందువలన ఈ మొదటి వారం మనం ఈ పర్పుల్ క్యాండిల్ వెలిగిస్తున్నప్పుడు పిల్లరా, ప్రవక్తలు పలికిన ప్రవచన సందేశమే, నిరీక్షణయే దీని అర్థం. అందరి చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ ఆ గొప్ప నిరీక్షణతో మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక.
నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో నిరీక్షణకి, విశ్వాసానికి, నమ్మకానికి విరుద్ధంగా సైతాను కలిగించే ప్రతి ఆటంకములు, పాపబంధకాలు, నిరాశ నర్భృగులను అన్నిటినీ ఈ బలిప యోగటి ద్వారా పూర్తిగా తొలగించండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానము కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి నిరీక్షణ, వారి ప్రార్థన, విశ్వాసము కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మా సేవకులందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఆత్మ ద్వారా ఐక్యతను అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి, సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి, సమాధానము తెలుపుకుందాము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో యెషయా ప్రవక్త ముందుగానే ప్రవచించిన మనుష్యావతారుడైన క్రీస్తు ప్రభువో. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా, రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా, రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. కమ్మని విందిది, కడరా విందిది, అమృత విందిదిలో కొందమా. కమ్మని విందిది, కడరా విందిది, అమృత విందిదిలో కొందమా. ప్రీతితో ప్రియముగా పాల్గొందమా, ప్రీతితో ప్రియముగా పాల్గొందమా. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా, రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. సమభావముతో సమతను పంచి ప్రేమను పెంచే
తరతమ భేదము విడరాడి తన్మయ విందుల పాల్గొనుడి. తరతర భేదము విడనాడి తన్మయ విందులు పాల్గొనుడి. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. కమ్మని విందిది కడరా విందిది అమృత విందిదిలో కొందమా. కమ్మని విందిది కడహ విందిది అమృత విందిదిలో కొందమా. ప్రీతితో ప్రియముగా పాల్గొందమా. ప్రీతితో ప్రియముగా పాల్గొందమా. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. శ్రీక్రీస్తు విందుకు వేళాయేగా రయమునరారండి ప్రియ సంఘమా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను కొన్ని ఆదివారాలలో అనౌన్స్ చేసినటువంటి ఒక విషయాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేపిస్తూ ఉన్నాను బిడ్డలారా. అదేంటంటే ఏలూరు ఈ నూతన ధ్యాన వడక మందిరములో రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ పనిని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, లేడీస్కి జెంట్స్కి సపరేటు 100 రూమ్స్లో ఈ బిల్డింగ్ కడుతూ ఉండగా ఒక రూములో 2 బెడ్స్లు, ఒక టేబుల్, 2 చైర్స్, 2 వార్డ్రోబ్స్ అండ్ బాత్ అటాచ్డ్గా ఉంటుంది. ఈ రూమ్ మీ ఇంటి పేరిట, మీ చనిపోయినటువంటి తల్లిదండ్రుల పేరిట కానీ పిల్లల పేరిట కానీ మీరు కట్టించవచ్చు. ఇది కట్టే అవకాశం మీకు ఇస్తూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. మీరు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడు ధ్యాన వడకానికి వచ్చినా ఆ రూమ్ మీ పేరిట ఫ్రీగా మేము ఇస్తాం. అలాగే దేవుని మందిరములో ప్రియబిడ్డలారా అనేక మంది దేవుని యొక్క వాక్కు వినటానికి, స్వస్థతను విడుదల పొందుకోవటానికి ఈ హెల్ప్ ధ్యాన వడకానికి ప్రజలకి ఎంతో సహాయపడుతూ ఉంది. రెండవదిగా ఉదార మనస్సు కలిగి ప్రియబిడ్డలారా మీరు ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేంటంటే పేద ప్రజలు రూము తీసుకోవటానికి ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితి బాగలేని వాళ్ళ కోసం ఫ్రీగా 2 డామటరీస్ కడుతున్నాం. 100 బెడ్స్ లేడీస్కి, 100 బెడ్స్ జెంట్స్కి. ఆ డామటరీలో కొన్ని మంచాలు కానీ, ఫ్యాన్ కానీ, లేదా టాయిలెటరీ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవ్వటానికి మీరు ఒక్కొక్కరు ముందుకు రండి ప్రియబిడ్డలారా. మీరందరూ సహకరిస్తే ఇది మీ మందిరం, ఇది ఆంధ్ర ప్రజల ప్రార్థనాలయం. మేము కేవలం దేవుని చేతిలో ఒక చిన్న పాత్ర మాత్రమే బిడ్డలారా, ఇదన్నీ కలుపుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి. అందువలన మీరు ఉదార మనస్సు కలిగి ముందుకు రావాల్సిందే కోరుకుంటున్నాం. మనకి 2 సంవత్సరాల లోపు ఈ మందిర పనులు అయిపోవాలి, బ్లెస్సింగ్ ఇనాగ్రేషన్ జరగాలి. అలాగే మీరు ప్రతిరోజు ఈ వాక్కు వింటున్నటువంటి మీరు ప్రతిరోజు బిడ్డలారా ఒక్క జపమాల ప్రార్థన అయినా ఈ మందిర కట్టడాల కోసం మీరు ప్రార్థించండి. ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఎంత ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు, ఆలస్యం నీకు తెలుసు. అప్పుడు ఎంత పెద్ద మందిరం కట్టాలంటే బిడ్డలారా చాలా సైతాన్లు దేవుని మందిరానికి వీళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా పనిచేస్తాయి. మీరు ఒక్క జపమాల ప్రార్థన చేస్తే, మీరు ఒక పూజను పెట్టిస్తే ఖచ్చితంగా అది కొండంత బలం దేవుని సేవకులకి మందిరం కట్టడానికి. మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. లేచి నిలబెడదాం చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మేమిప్పుడు నిర్వహించిన ఈ పరమ రహస్యములు మాకు లాభదాయకముగా మార్చునుగాక. క్షణభంగురమైన వస్తువులతో
జీవించుచున్న మాకు స్వర్గపు వస్తువులను ప్రేమించు విధానమును నీవు బోధింపుము. శాశ్వతముగా నిలిచు వాటిపై మేము మనస్సును నిలుపుకున్నట్లు కరుణింపుము. మా ఆశా కోరికలు, మా నిరీక్షణము మీ పాదముల చెంద ఉంచి ప్రార్థిస్తున్నాము. మీ కృపలో మమ్ము బలపరపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు సేవలో, క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియులారా, ఆగమనగాల 4 ఆదివారాలు మనకున్నాయి. ఇది ఫస్ట్ సండే ఆఫ్ అడ్వెంట్. సిద్ధపాటు కోసం మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ సాబత్ డే.